హెచ్సియు వద్ద మళ్లీ హై టెన్షన్ నెలకొంది. వర్సిటీ ఎదుట పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. భూమి వేలానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థుల ఆందోళనలు ఆగడం లేదు. రోజు రోజుకు విద్యార్థుల నిరసనలు మిన్నంటున్నాయి. అలాగే స్టూడెంట్స్ కు విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి. హెచ్సియు భూ వివాదంపై సెలబ్రిటీలు సైతం స్పందిస్తున్నారు. కంచె గచ్చిబౌలి భూముల వేలాన్ని ఖండిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం మరోసారి ఆలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. laying road to NGO colony. Again, 200 acres were taken for Tata Institute of Fundamental Science. So almost whatever the compensation was given to university, that was actually taken back. So and more important is we have some 3 very important lakes on the campus, and this 400 acres is basically the main catchment area for this lakes. So if government takes back this 400 acres land, biodiversity is basically at stake. So we humbly request the Telangana government to return back this 400 acres land to the university. We have been safeguarding this land from encroachment and all other things. So if this land is with us, it is safe. And more importantly, in this Hyderabad city, we have very small lung space, and in this area particularly, Gachibowli area, this is only the lung space. So I also request the neighbors who are living around the university. This is not only the issue of University of Hyderabad and students and teachers. It is basically issue of the Hyderabad. If we lose this 400 acres, a huge lung space, we are going to have serious health issues. Already this area is identified as one of the highest polluted area. If you go that side, you will see how big trees are now actually erected. So this is a very disastrous thing. It's actually shameful to Telangana government not having any common sense about our environment. It is very important to protect environment. Today, as a researcher, I can tell you the serious issue going to be in this world is environment, not any other issues. We'll very soon will have a day where we'll be carrying our own oxygen cylinders with us, like we are carrying now water bottle. The day is not so far. So once again, I request the Telangana government to actually withdraw all their effort to grab our land, and immediately take back all the bulldozers and police from here. We are very peaceful people. Whatever we do, very democratic way we do. Our students, teachers, administration is really very cordial and very peaceful. So once again, I request the Telangana government to stop Telangana people to support us. This is basically common cause of the whole Hyderabad city, and everyone should come out and protest against the Telangana government's move. And I request Telangana government, at least now they should rethink and leave us this land with us, so that we will protect that land forever. Thank you so much. Slogan. రోడ్ వేసినప్పుడు రోడ్డు వేసిండ్రు దాన్ని కూడా ఆ సమయంలో కూడా మేము ఆపినాం. ఇప్పుడా నేను చూసారా? హెచ్సియు వద్ద మళ్లీ హై టెన్షన్ నెలకొంది. వర్సిటీ ఎదుట పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.
భూమి వేలానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థుల ఆందోళనలు ఆగడం లేదు. రోజు రోజుకు విద్యార్థుల నిరసనలు మిన్నెంటుతున్నాయి. అలాగే స్టూడెంట్స్ కు విద్యార్థి సంఘాలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి. హెచ్సియు భూ వివాదంపై సెలబ్రిటీలు సైతం స్పందిస్తున్నారు. కంచె గచ్చిబౌలి భూముల వేలాన్ని ఖండిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం మరోసారి ఆలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. I want to make it very clear that what we are standing here for today, what we are fighting here for the last 2 weeks, is not a university issue. It is an issue that concerns the future of Hyderabad. It is an issue which concerns the future of climate in Hyderabad. It is an issue that concerns the future of water resources in Hyderabad. This issue also concerns the future of the environmental state of Hyderabad and also of the democratic state of Hyderabad, given how this government has been responding to our protests for the last 2 weeks. I'm glad all of you are here because I want to make it very clear to Revanth Reddy right now that these protests that we have been holding out for the last 2 weeks have been the most peaceful protests, have been the most democratic protests that we have held out. And despite that, the entire campus of the University of Hyderabad has been militarized by Revanth Reddy. They have sent countless number of bulldozers and even more countless number of police to harass students, to curb the movement of students in the university, to prevent them from going from one place to another place, to prevent them from going to their classrooms, to their canteens. The way that the way that Revanth Reddy has reacted to the demands of the university, and not just the university, demands of the entire city of Hyderabad right now, is nothing but outrageous. We have been repeatedly saying that the bulldozers that you brought to the campus, they are illegal. We've been repeatedly saying that the revenue department survey has not been done, and in response, the CMO's press release says that we have the Panchnama, that the land has been alienated to the government. That is not what we are asking. The survey by the revenue department has not been done. The case is in the court. You are asked to respond to the court with the legal affairs of the 400 acres, with the environmental impact of the 400 acres, and instead of responding to the court, instead of respecting the court's decision, you have brought countless numbers of JCBs and police in the campus and gone on rampantly bulldozing the entire university just to on a Sunday followed by an Eid holiday, because you knew that that way you can exploit the lack of you can exploit the fact that these are holidays and go on rampaging before the students, before the civil society could take any action. And it's quite shameful that that Revanth Reddy is using the institutions of this Telangana state as his personal tools, as tools to engage his personal vendetta against the student community, against the people of this state. We have seen in the past also how he has jailed journalists for simply questioning him, for simply raising their grievances against him. We have been continuously saying that what you're doing in the campus is illegal, and every time the government responds by saying that we own the land. It does not matter whether you own the land or not. That is a issue that we'll contest separately in the court. As of now, while you say that you own the land, you are doing something illegal on the land, you're doing something immoral on the land, you're bringing down an entire forest area of 400 acres, of which more than 50% you have already raised down. So how are you able to justify this? I mean, as a leader, I believe this chief minister has failed the Telangana state in every way possible. Right now, he knows how precarious his position is in the cabinet, how troubled his power right now is over the state of the Telangana. He has failed to provide jobs to the people of Telangana. He has failed to manage the water level and the water resources of the state of Telangana. Not the discussion. No, we condemn and we immediate GO for the mutation. Okay. Immediate GO for the mutation. Yeah. So we want the government to immediately withdraw all the bulldozers from the campus, immediately withdraw all the police from the campus, immediately halt the process of the action of raising down the forests, and pass a GO securing the 400 acres as a forest reserve, mutate the entire university land in the university's name, and secure, if you care about the future of public education, if you care about the people of Telangana,
secure the future of this university by registering the entire land, by mutating the entire land into the name of University of Hyderabad. These are our demands. ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన యూనివర్సిటీకి అలాట్ చేస్తూ స్పష్టమైన జీవో ఆనాడు బి రామచంద్రారెడ్డి డిప్యూటీ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనే పేరు మీద చాలా క్లియర్గా ఇచ్చిండ్రు. ఆనాడు సోమస్కందం అని ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ అనే అతను ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్పెషల్ డ్యూటీగా ఉండిండు. ఆయన ఆ రోజుల్లో చాలా స్పష్టంగా 2300 ఎకరాల భూమిని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్కు కంచగచ్చిబౌలి ల్యాండ్ని స్పష్టంగా ఫ్రీగా కంచిగచ్చిబౌలిలోని సర్వే నెంబర్ 25లో ఉన్నటువంటి 400 ఎకరాల భూమిని వేలంపాట వేయడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ హెచ్యూ విద్యార్థుల యొక్క ఆందోళన వరుసగా 4వ రోజు కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ ఆందోళనలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు యూనివర్సిటీ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి, ప్రొఫెసర్స్ నుంచి ఎటువంటి మద్దతు అనేది లేకుండా పోయిందనేటువంటి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క ఆందోళనకు మద్దతు ఇస్తూ కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రొఫెసర్లు బయటకు వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్లయితే ప్రొఫెసర్లు దీని మీద స్పందించడం జరిగింది. కంచిగచ్చిబౌలిలోని హెచ్సిఓ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 400 ఎకరాల భూములు అనేవి గత ప్రభుత్వాల హయాంలోనే ఇటు యూనివర్సిటీకి కేటాయించబడినటువంటి భూములు, పైగా అక్కడ కొన్ని క్యాంపస్లు కూడా వెలిచాయి. ఇమ్మీడియట్గా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి. ఇదొక పనికి మాలినటువంటి చర్య. ఇది వెనక్కు తీసుకోకపోతే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా దీని మీద మరింత ఉధృతంగా తాము ఆందోళనలను ముందుకు తీసుకెళ్తామన్నటువంటి విషయాన్ని కొన్ని హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేస్తున్నారు. అయితే కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ ఆందోళనల నేపథ్యంలోనే ఈస్ట్ క్యాంపస్ వైపు వెళ్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక్కసారిగా పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేశారనేటువంటి ఆ విజువల్స్ కూడా ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా కలకలం సృష్టిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి లాఠీ చార్జ్ అనేది విద్యార్థుల మీద జరగలేదు అని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు కొద్దిసేపటి క్రితమే రిలీజ్ అయినటువంటి విజువల్స్ లో చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. ఆడిటోరియం మీద నుంచి ఈస్ట్ క్యాంపస్ వైపు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ల్యాండ్ దాదాపు 50 జేసీబీలను లోపల ఉంచి భూములను చదును చేస్తున్నటువంటి ఆ వ్యవహారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పూర్తిగా ఆపేందుకు వెళ్తున్నటువంటి విద్యార్థుల మీద ఒక్కసారిగా పోలీసులు ఇష్టానుసారంగా లాఠీ చార్జ్ చేసినటువంటి ఆ విజువల్స్ అనేవి కూడా ఇప్పుడు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. అయితే వీటన్నిటికీ సంబంధించి కూడా తాము ఏమాత్రం వెనకడుగు వేసినటువంటి ప్రసక్తి లేదు. ఈ ఆందోళనలను ఎవరు మద్దతు ఇచ్చినా తీసుకుంటాము, ఖచ్చితంగా దీని మీద ముందుకు వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాం తప్ప ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గినటువంటి ప్రసక్తి లేదనేది విద్యార్థులు చెబుతున్నటువంటి మాట. ఇక వీరికి సపోర్ట్గా ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్లు కొద్దిసేపటి క్రితమే హిస్టరీ ప్రొఫెసర్ టీచర్స్ యూనియన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బాంగ్యా బూక్యా మాట్లాడుతూ ఆయన చాలా కీలక విషయాలను కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. గతంలోనే అనేక మంది ఉద్దండులైనటువంటి రాజకీయ నేతల హయాంలోనే ఈ భూములు 400 ఎకరాల భూములు అనేవి ఇప్పుడు హెచ్సియు పరిధిలోనే ఉంటున్నాయి. వాటిని ఎవరు కూడా టచ్ చేయలేదు. అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం స్వప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఇతరులకు, ప్రైవేటు కంపెనీలకు దారదత్తం చేయడం కోసం ఈ భూముల వేలం నిర్ణయాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీన్ని ఏమాత్రం తాము సహకరించట్లేదు, దీన్ని సమర్థించేటువంటి ప్రసక్తి లేదు. ఆ భూములు ఖచ్చితంగా హెచ్సియు పరిధిలో ఉండాల్సిందే అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా కుండబద్దలు కొడుతున్నారు. దీని మీద మరింత ముందుకు వెళ్ళేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నారు. మనం ఒకసారి హెచ్సియు దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూడొచ్చు. లోపల విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి ఆందోళన అనేది కొనసాగుతుంది. మరోవైపున విద్యార్థి నేతలు ఇక్కడకు చేరుకుంటున్నారు. అలాగే మరికొద్ది సేపట్లోనే ఎవరైతే వీరికి మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడికి చేరుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలోనే వాళ్ళందరినీ పోలీసులు మధ్యలోనే అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి బీజేపీ మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలని నక్లెస్ రోడ్డు ప్రాంతంలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడకు ఏ క్షణమైనా సరే భారీగా
ఇటు మద్దతుదారులు వీరికి సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి మద్దతుదారులందరూ ఇక్కడకు చేరుకున్నటువంటి అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలోనే వాళ్ళందరినీ ఇమ్మీడియట్గా లోపలికి రానివ్వకుండా ఖండించేందుకు పూర్తిగా భారీ పోలీసు బందోబస్తును ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనం ప్రస్తుతం ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే అనేక రకాలైనటువంటి పోలీసులు ఇక్కడకు చేరుకున్నారు. సో ప్రొఫెసర్లు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులలో ముఖ్యంగా స్థానికంగా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఉన్నారు, స్పెషల్ బెటాలియన్స్ అందించారు, అలాగే ఎస్ఓటీ టీమ్స్, మరోవైపు రిజర్వ్డ్ పోలీసులు, వందలాది మంది పోలీసులను ప్రజెంట్ హెచ్యూ దగ్గర మోహరించడం జరిగింది. ఆ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర బారికేడ్స్ వేసారు. ఇప్పుడు మనం విజువల్స్ లో చూస్తున్నంత మెయిన్ రోడ్డు దగ్గర దాదాపు 100 మందికి పైగానే పోలీసులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో లా అండ్ ఆర్డర్, ఎస్ఓటీ, రిజర్వ్ పోలీసులను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే హెచ్యూ మెయిన్ గేట్ దగ్గర మరికొంతమంది పోలీసులను ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ వాహనాల్లో ఎప్పుడైతే ఇక్కడకు చేరుకొని విద్యార్థులు చేస్తున్నటువంటి ఆందోళనలకు మద్దతు తెలిపేటువంటి ప్రయత్నం చేయబోతున్నారో వాళ్ళందరినీ అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగానే భారీగా పోలీసులను మోహరించడం జరిగింది. ఇక ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులకు అటు యూనివర్సిటీ అధికారుల నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఎటువంటి వారి యొక్క ఒపీనియన్ అనేది కేవలం నోట్స్ రూపంలో ఒక స్టేట్మెంట్లకు మాత్రమే పరిమితం అయింది తప్ప వాళ్ళు బహిరంగంగా ఎక్కడ ఒక స్పష్టత అనేది ఇవ్వట్లేదు అన్నటువంటి విమర్శలు ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు తాజాగా ప్రొఫెసర్స్ కూడా స్పందిస్తూ ఉన్నారు. శాంతియుతంగా నిరసనలు చేస్తూనే ఉన్నాము. 1974లో ఇక్కడ దాదాపు 2300 ఎకరాల భూమి ఉంది. యూనివర్సిటీలో ఉన్న భూములను విద్యార్థుల అభివృద్ధి కోసం కేటాయించడం జరిగింది. అలాగే ఈ భూముల వేలాన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ భూములు వేలం వేస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదు, సహించేది లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని కరాఖండిగా ఇటు టీచర్స్ యూనియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పూక్యా మాట్లాడుతూ ఆయన చాలా క్లియర్గా తెలియజేస్తున్నారు. అయితే మరోవైపున పోలీసులు ఒకసారి చూడొచ్చు. ఇక్కడ పోలీసులు ఉన్నటువంటి అంటే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి బందోబస్తును కూడా పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు. విద్యార్థులు కావచ్చు, విద్యార్థి సంఘాలు తాము శాంతియుతంగా ఈ ధర్నాలు ఆందోళన అనేది శాంతియుతంగా చేస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది పోలీసులు ఎందుకు మోహరిస్తున్నారు అనేది విద్యార్థులు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి విషయంగా మారింది. మరోవైపు ఏదైతే ఈ 400 ఎకరాల భూమి కోసం విద్యార్థులు చేస్తున్నటువంటి ఫైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫైట్కి సంబంధించి మరోవైపున ప్రతిపక్ష పార్టీల నుంచి, మరోవైపు సెలబ్రిటీస్ నుంచి కూడా మాకు మద్దతు అయినది. రాత్రి నుంచి సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాలైనటువంటి విస్తృత ప్రచారం జరుగుతుంది. లోపల 400 ఎకరాల్లో ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి జీవరాశులు లేవని తెలియజేశారు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇటు జింకలు కావచ్చు, నెమళ్ళు కావచ్చు, ఇతర వన్యప్రాణులు కావచ్చు, వాటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ సోషల్ మీడియాలో చాలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇప్పటికే అనేక మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ఈ హెచ్యూ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 400 ఎకరాల భూమి లోపల ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఏ రకంగా హరించబడతాయి, ఏ రకంగా ఇబ్బందులకు గురవుతాయి, ఒకవేళ ఈ భూములు మొత్తాన్ని ఇతరుల పరం చేస్తే ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి అనే దానికి సంబంధించి మద్దతు తెలుపుతూ కొన్ని వీడియోలను కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటి మీద ఇప్పుడు హెచ్యూ పరిధిలోని భూముల అంశం అనేది ఒకవైపు ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది. ఇది మొత్తం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో కొట్లాడి పోరాడి తెచ్చుకున్నటువంటి భూములు. ఈ భూములు మొత్తం కూడా ప్రభుత్వానికి కేటాయించబడినవే. హెచ్యూ పరిధిలో కనీసం 1 ఇంచు భూమి అనేది, అంగుళం కూడా భూమి అనేది హెచ్యూకు సంబంధించింది కాదు అనేది ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పటికీ కూడా విద్యార్థులు మాత్రం హెచ్యూ పరిధిలో ఉన్నటువంటి భూములైనా హెచ్యూ అయినా అది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిందే కాదు అని అనటం లేదు. కానీ ఈ భూములను ప్రైవేటు పరం చేయొద్దు, ఈ భూములను యథావిధిగా అలాగే ఉంచాలి. లోపల కొన్ని వేల రకాల వన్యప్రాణ స్పీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. రేపటి రోజున భవిష్యత్ అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ మహానగరం కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుంది కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు మేము మహా అయితే మా చదువులు అనేవి సంవత్సరం లేదా 2 సంవత్సరాల్లో చదువులు కంప్లీట్ చేసుకొని మేము బయటికి వెళ్ళిపోతాము. కానీ ఇక్కడ ఈ బయోడైవర్సిటీని, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత అయితే మాత్రం ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద ఉంది. మరోవైపు హైదరాబాద్ నగరం ఇప్పటికే కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుంది. ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు అనేవి ఎదుర్కొంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 400 ఎకరాలు కూడా ప్రైవేటు పరం చేస్తే ఈ ఇబ్బందులు అనేవి మరీ ఎక్కువైపోతాయి. కాలుష్య పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని కట్టడి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ భూముల యొక్క ప్రైవేటీకరణను మాత్రం మేము దాన్ని ఏమాత్రం ఒప్పుకోవట్లేదు. కేవలం దీన్ని పర్యావరణాన్ని రక్షించేటువంటి జాతీయ ఉద్యానవనంగా ప్రకటించాలంటూ ఇప్పటికే వటా ఫౌండేషన్ కావచ్చు, మరోవైపున హెచ్యూ విద్యార్థులు హైకోర్టులో కూడా పిలిచి దాఖలు చేశారు. వాళ్ళు పిటిషన్ దాఖలు చేసి ఆ పిటిషన్ను ఇమ్మీడియట్గా విచారణకు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా హైకోర్టును అభ్యర్థించారు. సో మరి హైకోర్టు ఎప్పటిలోగా ఈ విచారణను తీసుకుంటుందనేది కూడా ఒకవైపు ప్రశ్నార్థకంగా మారినటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళ యొక్క ఈ పిటిషన్లో కూడా చేసినటువంటి డిమాండ్స్లో ముఖ్యంగా ఇందులో కీలకంగా ఉన్నటువంటి అంశం ఈ 400 ఎకరాల భూమి అనేది జాతీయ ఉద్యానవనంగా ప్రకటించి ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఈ 400 ఎకరాలు అనేవి హెచ్యూకు సంబంధించినవి కాదు, దీన్ని
పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కొట్లాడి తీసుకొచ్చినటువంటి విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి వీటిని అది ఎవరికీ పరిమితం కాకుండా దీని ఒక జాతీయ ఉద్యానవనంగా ఉంచి లోపల ఉన్నటువంటి జీవరాశులను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఇది ప్రభుత్వం చేయట్లేదు కాబట్టి మేము దానికోసమే ఫైట్ చేస్తున్నాము. దీని మీద ఇమ్మీడియట్ గా కోర్టు చర్యలు తీసుకోవాలి, ఆదేశాలు ఇవ్వాలి అని అంటూ వాళ్ళు పిటిషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. మొత్తానికి హెచ్యూ దగ్గర ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మరోవైపున ఎవరైతే హెచ్యూలో ఇటు ఉద్యమం చేస్తున్నటువంటి ఆందోళనలను ఉధృతం చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులకు మద్దతుగా వస్తున్నటువంటి బయట నుంచి ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నేతలు కావచ్చు, మరోవైపున బీజేపీ నేతలు, వామపక్ష నేతలు వీళ్ళందరూ వరుసగా నిన్న ఇవాళ వరుసగా వచ్చినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే ఇప్పటికే కొంతమందిని ఇక్కడ నుంచి నిన్నటి రోజున కొంతమందిని లిఫ్ట్ చేసి తరలించడం జరిగింది. ఇక ఇవాళ ఎవరైనా వీరికి సపోర్ట్గా వచ్చి మద్దతు ప్రకటించినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా లోపలికి కూడా వెళ్ళేందుకు అవకాశం లేకుండా పూర్తిగా భారీ పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు బందోబస్తులో ఉన్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రత్నకుమార్.